பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம். தனித்து நிற்பது ஆத்மாவே. தனியாக தானாக அதை பிரித்து பார்க்கவே முடியாது. ஆகையால் மனசை ஒருமுகப்படுத்தி தன்னிலேயே நிறுத்துவது என்பது வாஸ்தவத்தில் தனி ஸ்வரூபமே இல்லாத மனசில் நிறுத்துவதாக இல்லாமல், எந்த வெளி சம்பந்தமும் இல்லாமல், இந்த மனசின் சம்பந்தமும் கூட இல்லாமல் தன்னில் தானேயாய் நிறைந்திருக்கும் நிஜ நாமான ஆத்மாவில் நிற்பதுதான். மனோதீதமான ஆத்மாவை மனசால் அனுபவிக்க முடியாது. ஆத்மாவை ஆத்மாவாலேயே தான், ஆத்மா ஒன்றால் மட்டுமே தான் அனுபவிக்க முடியும். மனசின் ஸ்வபாவமும் ஆத்மாவின் ஸ்வபாவமும் ஒன்றுக்கொன்று முழுக்க ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது. மனசுக்கு தன்னை தெரியாது, தனக்கு வேறான வஸ்துக்கள் தான் அதற்கு தெரியும். ஆத்மா தன்னை மட்டுமே தெரிந்து கொண்டிருப்பது, வேறு வஸ்துக்களே அதற்கு தெரியாது. மனஸ் துவைத்தம், ஆத்மா அத்வைத்தம். ஆனாலும் ஆத்மா இல்லாமல் மனஸ் இல்லை. ஆத்மாவே ஒருத்தனின் நிஜஸ்வரூபமான தான் என்றால் அந்த தானை ஆசிரயிக்காமல் ஜீவனிடம் எதுவாவது இருக்க முடியுமா என்ன? தானே இல்லாத ஒருத்தனிடம் மனஸ் என்று ஒன்று எப்படி இருக்க முடியும்? ஆத்மாதான் மாயையால் மனசாகி இருக்கிறது. அதாவது மனசையே தான் என்று நினைக்கிற ஜீவனாக ஆகியிருக்கிறது என்று அத்வைத சாஸ்திரம் சொல்கிறது. இப்படி அநேக ஜீவர்களாகவும் ஒரே ஆத்மாதான் ஆகியிருக்கிறது என்று சொல்கிறது. மின்சார உபமானம். இங்கே அத்தியாத்ம சாஸ்திரத்துக்கு சயின்ஸ் உபகாரம் செய்து உபமானம் கொடுக்கிறது. அடிக்கடி சொல்லும் உபமானம்தான். அதாவது ஒரே எலக்ட்ரிசிட்டி வேறே வேறே பல்புகளில் 100 வாட் 60 வாட் என்றும், பச்சை சிவப்பு முதலான பல நிறங்களிலும், டேப் ரெக்கார்டரில் சப்தமாகவும், ஏர் கண்டிஷனரில் ஜில்லிப்பாகவும், ஹீட்டரில் சூடாகவும், இப்படி பல தினசாக வெளிப்படுகிறது. எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் இந்த எதுவும் வேலை செய்வதில்லை. ஆனாலும் இதை வைத்து எலக்ட்ரிசிட்டி இத்தனை வாட், அது இன்ன நிறம், அது இன்ன பாட்டு பாடுவது, அது இத்தனை சூடாக அல்லது குளிர்ச்சியாக இருப்பது என்று முடிவு பண்ணலாமா? இந்த எதுவுமாக இல்லாமல் இந்த எல்லாவற்றையும் இப்படி ஆக்கிக் கொண்டு ஒரே மின்சார சக்தி பல ரூபங்களில் பல காரியங்களை ஆக்குவிப்பது போல்தான் ஒரே ஆத்மா பலவிதமான ஜீவ ஜந்துக்களில் பலவிதமான மனப்போக்கு, சக்தி முதலியவற்றை ஏற்படுத்தி பலவிதமான காரியங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த மனோபாவங்கள், சக்தி சாமர்த்தியங்கள், காரியங்கள் எதுவாவது அதற்குரிய லட்சணங்களா என்றால் அதுதான் இல்லை. இவற்றை அதன் லட்சணமாக சொல்வது பச்சை பல்பை பார்த்துவிட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி பச்சை நிறமானது என்று சொல்கிற மாதிரிதான். டேப் ரெக்கார்டர் கேட்டுவிட்டு
எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு 5 கட்டை ஸ்ருதி என்கிற மாதிரிதான். பல எலக்ட்ரிசிட்டிகள் இல்லை, ஒரே எலக்ட்ரிசிட்டி தான் அத்வைத்தம். அதுவே அநேக வஸ்துக்களில் அநேக காரியங்களை செய்து துவைத்தங்களுக்கு காரணமாகிறது. இப்படி ஒரே ஆத்மாதான் மாயா சக்தியால் சகல ஜீவ ஜட சமூக வியாபாரங்களுக்கும், அதாவது பிரபஞ்ச நாடகம் முழுவதற்கும் காரணமாயிருக்கிறது. பரமாத்ம ஜீவாத்மாக்கள் ஒரே ஆத்மாதான். இப்படி மாயையால் எல்லாவற்றையும் இருக்கிற மாதிரி காட்டுவது என்றால் அப்போது ஜீவாத்மா பரமாத்மா என்று வேறு வேறாக இரண்டும் இருக்க முடியாது என்று ஆகிவிடுகிறது. மற்ற எல்லா மாயத் தோற்றம் மாதிரியேதான் ஜீவன் என்கிறவனும் ஆத்மாவிலே தோன்றிய ஒன்று. பல ஜீவர்கள் இருந்தாலும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆத்மா என்று தனியாக ஒன்று இல்லாமல், ஏன் ஆத்மாவேதான் எல்லாருக்கும் நிஜஸ்வரூபமாயிருக்கிறது. தனி ஜீவன் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் போது அவனுக்கு தலையிலுள்ள மயிரிலிருந்து ஆரம்பித்து கால் நகம் வரை ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதமான பல அவயவங்கள், ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான காரியத்தை செய்யும் பலவான கர்மேந்திரிய ஞானேந்திரியங்கள், சதை, கொழுப்பு, எலும்பு, இரத்தம் முதலான சப்த தாதுக்கள், லங்ஸ், ஹார்ட், குடல் முதலானவை, சித்தம், புத்தி, மனஸ், அகங்காரம் என்று எத்தனையோ இருந்தாலும் இது அத்தனைக்குமாக ஒரே உயிர்தானே இருக்கிறது. அந்த உயிர் போய்விட்டால் இந்த அத்தனையும் போய்விடுகின்றன. நான் மேலே சொன்னவற்றில் சித்தம், புத்தி, மனஸ், அகங்காரம் ஆகியவை உயிர் போனவுடன் ஒரு உடம்பை விட்டு மட்டும் போகின்றன, இன்னொரு உடம்பை அடைகின்றன. மற்றவை, அதாவது தேகமாக பல காரியங்களை செய்த அத்தனை அவயவங்களும் உயிர் போன பிறகு அழிந்தே போய்விடுகின்றன. எனவே இத்தனை துவைத்தங்களுக்கும் மூலமானது அந்த ஏகமான உயிர் என்று தெரிகிறது. இப்படியேதான் அநேகமான உயிர்களாக தெரியும் அத்தனை ஜீவர்களுக்கும் மூலம் ஒரே ஆத்மாதான். ஜீவாத்மா ஜீவாத்மா என்று பல ஆத்மாக்கள் இல்லை, ஆத்மா ஒன்றுதான். பரமாத்மா என்பதும் அதுதான். பரமாத்மா ஜகத்காரணன், அந்தர்யாமி. ஆனாலும் நெடுங்காலமாக நடைமுறையில் பரமாத்மா ஜீவாத்மா என்று 2 வழங்கி வருகிறது. நடைமுறை லோக நாடகத்தை வைத்து இப்படிப்பட்ட பாகுபாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. லோகத்திலே என்ன பார்க்கிறோம்? ஜட்டலோகங்களும் பிரகிருத்தியும் பலவிதமாக தொழில்படுகிறது. சூரியனை சுற்றி கிரகங்கள் வருகின்றன, உலகத்தை சுற்றி சந்திரன் வருகிறது. இதனால் பகல் இரவு அயனங்கள், பருவக்காற்றுகள் முதலியன உண்டாகின்றன. சூரிய சக்தியில் பயிர் பச்சை வளர்கின்றன. இப்படி பல சேர்ந்து மனுஷ்ய ஜீவர்களின் வாழ்க்கைக்கு ஏற்றதாக உலகத்தை ஆக்கித் தருகின்றன. மனுஷர்களிலும் மற்ற ஜீவ ஜந்துக்களிலும் ஸ்திரீ புருஷர்கள் சேர்ந்து இனவிருத்தி செய்து கொள்கிறார்கள். இன்னம் புத்தி, பலம் முதலியவற்றால் என்னென்னவோ செய்கிறார்கள். ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமான புத்தி பலங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். பூர்வ கர்மா என்று அவரவர் பண்ணியது அவர்களை ஜன்ம ஜன்மாவாக பிடித்து கொண்டு பலனை அனுபவிக்கும்படி பண்ணுகிறது. இப்படி எத்தனையோ சமாச்சாரங்கள் ஒரு ஆர்டரில் ஒன்று சேர்ந்திருப்பதில்தான் நடைமுறை லோக வாழ்க்கை என்பது ஏற்பட்டிருப்பது தெரிகிறது. அதனால் இதையெல்லாம் படைத்து இன்னின்ன மாதிரி நடத்தி வைத்து கொண்டிருக்கிற ஒருத்தன் இருக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது. அவனைத்தான் பரமாத்மா என்பது. பரம் என்றால் உயர்ந்த, சிரேஷ்டமான என்று அர்த்தம். சகல ஜகத்காரணனாகவும் அதன் காரியங்களுக்கு அந்தர்யாமியான கர்த்தனாகவும் உள்ள பேருயிராக அவன் இருப்பதால் பரமாத்மா என்று சொல்கிறார்கள். அத்வைத்த சாஸ்திரங்களை அனுசரித்து பேசிக்கொண்டு போகிற போது ஜீவனின் சரீரம், இந்திரியம், அப்புறம் மனஸ், சித்தம்
முதலிய அடங்கிய அந்தக்கரணம், அதற்கும் அப்புறம் மனோ இந்திரிய சேஷ்டையில்லாத வெற்று வெளியான ஆத்மா என்று சொல்லிக்கொண்டு போய்விடும்படி ஆகிறது. பல ஜீவர்களும் ஒரே மாதிரியான அனுபவங்களை பெறும்படியான ஜகத் ஒன்று இருக்கிறதே, அதன் தோற்றம் எப்படி என்பதை சொல்ல இங்கே இடம் ஏற்படவில்லை. இதிலே அத்வைதிகளுக்கிடையிலேயே தத்துவங்களை ரொம்பவும் வித்தியாசப்படுத்தி கொண்டு போகும்போது வித்தியாசமான அபிப்பிராயங்கள் இருக்கின்றன. எனவே அத்வைதிகளின் பொது கருத்தை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்கிறேன். மனஸ் இருப்பதால் தான் ஜீவனுக்கு ஜகத்தின் அனுபவம் ஏற்படுகிறது. ஜன்மாக்கள், உபதிரவங்கள் எல்லாம் இதிலிருந்தே ஏற்படுகின்றனவாதலால் மனசை இல்லாமல் பண்ணிக்கொண்டு ஆத்மாவாய் இருந்துடனும் என்று சொன்னேன். ஒரு தனி ஜீவனுக்கு ஜகத்தின் அனுபவம் மனசினால் ஏற்படுகிறது. அதனால் மனசை அடக்கி அந்த அனுபவத்தை போக்கிக் கொண்டு ஆத்மானுபவம் அடைய வேண்டும் என்பது சரி. ஆனால் இவன் தனி மனசை அடக்கினவுடன் ஜகத் அனுபவம் இவனுக்கு போகிறதே ஒழிய அந்த ஜகத்தே இல்லாமல் போய்விடுகிறதா என்ன? மற்ற ஜீவர்கள் அவர்களுடைய மனஸ்களால் அதை அனுபவிக்கத்தானே செய்கிறார்கள். ஜகத்தின் அழிவு இவன் மனசினால் ஏற்படவில்லை என்பது போலவே ஜகத்தின் தோற்றமும் இவனுடைய தனி மனசின் கற்பனையில் இல்லை என்பது ஸ்பஷ்டமாகிறது. இவனுடைய மனோகல்பனையே ஜகத் என்றால் மற்ற ஜீவர்களுக்கும் சகல ஜீவர்களுக்கும் ஜகத் என்பது ஒரே மாதிரியாக அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி என்ற பொதுவான வெளி உண்மை மாதிரியான ஒன்றாக இருக்காது. கிரக நட்சத்திராதிகளின் சஞ்சாரத்திலிருந்து அணுவுக்குள்ளே எலக்ட்ரான், புரோட்டான் சஞ்சாரம் வரையிலாக நடக்கிற எத்தனையோ விசித்திரங்களை எல்லாம் விசித்திரம் என்றாலும் ஒவ்வொன்றும் இஷ்டப்படி நடக்காமல் அநேக விதிகளின்படியே இவை நடப்பதை கவனித்தோமானால் இவ்வளவையும் ஏதோ ஒரு தனி ஜீவ மனஸ் பண்ணினதாக சொல்வதற்கில்லை. இந்த மனசினால்தான் ஒரு ஜீவன் கர்மாக்கட்டில் மாட்டிக்கொண்டு அவஸ்தைப்படுகிறான் என்பதை கவனித்தோமானால் போதும். எல்லாம் மனோகல்பனை என்றால் எங்கேயாவது ஒரு ஜீவன் தானே தனக்கு இப்படி அவஸ்தையை கல்பித்துக் கொள்வானா? எல்லாம் மனோகல்பிதமாயிருந்து இப்போது நமக்கு நன்றாக தெரிகிறபடி பாபங்களை பண்ணுவதிலேயே மனசுக்கு அதிகமான பிரவருத்தியும் இருக்கிறதென்றால் அப்போது அந்த மனசே இந்த பாபங்களுக்காக அநேக தண்டனைகளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று தன்னையே கஷ்டப்படுத்திக் கொள்ளுமா என்ன? இதெல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒரு ஜீவனுக்கு அந்நியமாக அநேக ஜீவர்கள் அவனுக்கு தெரிகிறார்களே, அவர்களையெல்லாம் இவன் மனசா படைத்தது? அப்படி படைத்திருந்தால் அதில் யார் எப்படிப்பட்டவர் என்று இவனுக்கு தெரிய வேண்டுமே. ஆனால் நடைமுறையில் கொஞ்சம் கூட அப்படி காணோமே. எத்தனை பழகினாலும் ஒருத்தர் எப்படிப்பட்டவர் என்று தீர்மானம் செய்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறதே. யோக்கியர் என்று நினைத்து பலரிடம் ஏமாந்து போகிறோம். தப்பானவர் என்று நாம் நினைத்த ஒருவர் யோக்கியர் என்று அப்புறம் தெரிந்து கொள்கிறோம். இன்னொன்று, உங்கள் மனசின் கல்பனைதான் மற்றவர் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் அவனுடைய மனோசிருஷ்டிதான் நீங்கள் என்று நினைக்கலாம். எல்லா ஜீவர்களும் ஏதோ ஒரு ஜீவனின் மனோகல்பனை என்றால் இந்த ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய மனசை அழித்து ஆத்மாவாகி முக்தி அடைந்தவுடன் மற்ற அத்தனை பேருமே இல்லாமல் அல்லவா போய்விட வேண்டும்? ஆனால் நடைமுறையிலோ எத்தனையோ மகான்கள் மனோநாசம் செய்து அத்வைத்த முக்தி அடைந்திருக்கிறார்கள். என்றாலும் ஜீவ பிரபஞ்சமும் ஜட பிரபஞ்சமும் இருந்து கொண்டுதானே இருக்கின்றன. இப்படி ஆலோசித்து கொண்டு போனால் மற்ற ஜீவ ஜகத்துக்களால் ஒருவன் பெறுகிற அனுபவத்துக்குத்தான் அவனுடைய மனஸ் காரணமே தவிர அந்த ஜீவ ஜகத்துகளுக்கே அது காரணம் இல்லை என்று தெரியும். ஆனாலும் இவற்றுக்கெல்லாம் ஒரு காரண வஸ்து இருந்தாலொழிய
இவை தோன்றியிருக்க முடியாது. இத்தனை சன்ன பின்னலிலும் அநேக விதிகளை துளி கூட வழுவாமல் அனுசரிப்பதாகவும் ஜகத் வியாபாரம் இருக்க முடியாது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. திருமூலர் சிவபெருமானை பற்றி பாடிட்டு வரும்போது என்ன சொல்றாருன்னா, மந்திரமாவதும் மாமருந்தாவதும் தந்திரமாவதும் தானங்களாவதும் சுந்தரமாவதும் தூய் நெறியாவதும் எந்தை பிராந்தன் இணையடித்தானே அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை நம்ம கூட ரொம்ப விரிவா பார்த்தோம். நம்ம அப்பேற்பட்டவன் யாரு அப்படின்னு கேட்டா, ஒடுங்கி நிலை பெற்ற உத்தமர் உள்ளம் நடுங்குவதில்லை நமனும் அங்கில்லை. அவனை நினைச்சு உருகி அவனே இந்த மனசுக்குள்ள வச்சு தொடர்வாளுக்கு பயம்னு எதுவுமே கிடையாது. அவ பயப்படுறதே இல்லையா. அவளுக்கு நமனும் கிடையாது. உலகத்திலேயே எல்லாருக்கும் என்ன பயம்னா யம பயம் தான், மரண பயம் இருக்கு. அந்த பயத்திலேருந்து தப்புறது ரொம்ப கஷ்டம். அது இல்லாதவ யாருமே கிடையாது. புழு பூச்சியிலேருந்து பிரம்ம கீட்ட எல்லாம், இந்த புழு பூச்சியிலேருந்து பிரம்மா வரைக்கும் எல்லாருக்கும் என்ன பயம் உண்டுன்னா, நமக்கு இறுதி காலம்னு ஒன்று உண்டு, நம்ம இதுல இருந்து வெளியில போகணும், இந்த கூட்டை விட்டு போயிடணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை எல்லாருக்குமே வரும். அப்படி இருக்கும்போது இவனை நினைச்சு அந்த குத்த பிரானை நடராஜ பெருமானை மனதில் நினைச்சு வணங்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அவளுக்கு எந்த நடுக்கமும் வருதில்லை. அங்க யமனும் அவளுக்கு இல்லை. அவளுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமோ தொல்லையோ எதுவும் கிடையாது. அவளுக்கு பகல்ங்கிறது கூட கிடையாது. ஏன்னா எதுவுமே தெரியாத அவள் உயர்ந்த நிலையில போய் எப்பவும் பகவானே நினைச்சுட்டு இருக்கறனால அவளுக்கு எந்த ஒரு பகல் இல்லை. நம்ம செய்யற வினைகள்னால வர பலன் அப்படிங்கிறது நல்வினையோ தீவினையோ அதுவும் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அவ எல்லா பற்றையும் விட்டு விட்டா இல்லையா. பற்றெல்லாம் விட்டுவிட்ட எல்லாவற்றையும் துறைந்த அந்த முனிவர்களுடைய ரிஷிகளுடைய ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு இருக்கிறவர்களுக்கு எதுக்கு யாருக்கு பயப்படணும்? நம்மதுன்னு ஏதாவது ஒன்று இருந்தா பாதுகாக்கணும், யாராவது கவர்ந்து போயிடுவாளேன்னு ஒரு பயம் அது ஒண்ணு வரும் இல்லையா. எப்பவுமே பொறுப்பா யாரோ தன்னை மட்டும் ஒண்ணு கொடுத்துட்டு போறாரு, பார்த்துக்கணும் பாதுகாக்கணும்னு அது பத்திரமா இருக்கணுமேனு ஒரு பயம். உடையக்கூடிய பொருளாக நம்ம கையில வச்சிருந்தோம், ஐயோ கீழே விழுந்தா உடஞ்சு போயிடுமே, வேற கிடைக்காது, அப்படி ஒரு பயம். இது நம்ம விட ஒரு பதவி பட்டத்தெல்லாம் ரொம்ப இதுவா சொந்த நிலை இருக்கிறவளை பார்த்தா நமக்கு ஒரு பயம். எந்த நிமிஷத்துல நம்ம எதா பண்ணிடுவாளோ அப்படின்னு பயம். ஒரு பொல்லாத அக்கம் பக்கத்தை கொடுத்தோம் தானே அவளை பார்த்தா நமக்கு பயம். இப்ப எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பரமனே கத்தின்னு இருக்கிறவாளுக்கு பயம் எதுவும் கிடையாது. அதுக்கு என்ன பண்றான்னா, ஒரு பாப்பநாசம் சிவனுடைய பாட்டு தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அவர் ஒரு பாட்டு ரொம்ப அழகா சொல்றார். அதுல என்ன சொல்றாருனாக்கா, நீ வீணா இந்த உலகத்தை சுத்தி சுத்தி வந்தியே தவிர அந்த சிதம்பரநாதனை நினைச்சே பார்க்கலையே. இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற கருப்பையில இந்த உயிர் பிறந்து திருப்பி திருப்பி பிறந்து நஞ்சு போய் மறுபடியும் இறந்து இப்படியே வந்துட்டு இருக்கு. இதுல இருந்து ஒண்ணு நீ காப்பாத்திக்க வேண்டாமா? இனிமே பிறக்காம இருக்க வேண்டாமா? இந்த ஓட்ட சடலம் இருக்க, ஒரு நாளைக்கு சொல்லாத கொள்ளாத இருக்கிற உயிர் காணாம போயிடும், ஓடி போயிடும். அது ஓடி போறதுக்குள்ளே நீ போய் அந்த பரமனை பார்க்க வேண்டாமா, நீ காண வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டுல கேட்கிறார். அதை கொஞ்சம் பார்க்கலாமா? காண வேண்டாமோ இரு கண்ணிருக்கும் போதே விண்ணுயர் கோபுரம், காண வேண்டாமோ இரு கண்ணிருக்கும் போதே விண்ணுயர் கோபுரம், காண வேண்டாமோ காண வேண்டாமோ. வீணில் உலகை சுற்றி சுற்றி வந்தால் மேதினி போற்றிடும் சிதம்பரநாதனை காண வேண்டாமோ. வீணில் உலகை சுற்றி சுற்றி வந்தால்
மேதினி போற்றிடும் சிதம்பரநாதனை காண வேண்டாமோ? வையத்திலே கரு பையில் கிடந்துழல், வையத்திலே கரு பையில் கிடந்துயிர் நைய பிறவாமல் ஐயன் திருவடி காண வேண்டாமோ? ஓட்டை சடலம் ஒடுங்க வெற்றெலும்பு கூட்டை விட்டுயிர் ஓட்டம் பிடித்து முன் காண வேண்டாமோ? ஓட்டை சடலம் ஒடுங்க வெற்றெலும்பு கூட்டை விட்டுயிர் ஓட்டம் பிடிக்கும் முன் காண வேண்டாமோ? இரு கண் இருக்கும் போதே விண்ணுயிர் கோபுரம் காண வேண்டாமோ? காண வேண்டாமோ? இந்த வானளாவே நிற்கக்கூடிய அந்த கோபுரத்தை நம்ம போய் பார்க்க வேண்டாமா? சிதம்பரத்துல கால் வைக்க வேண்டாமா? இந்த சிதம்பரத்தை நடமாடும் ஈசனான அந்த நடராஜ பெருமான உதவியா பார்க்க வேண்டாமா? இவட வீணா வாழ்வை பொழுதெல்லாம் கழிச்சுட்டியே, என் மனமே அங்கேயும் இங்கேயும் அல பாஞ்சின்னு இருக்கே தவிர இந்த பரமனை பார்க்கணும்னு எனக்கு தோணலையே. வீணா உலகத்தை சுற்றி சுற்றி வந்தாக்க என்னைக்கு நீ சாயுஜ்யத்தை அடைய போற? ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் இந்த உயிர் ஓடி போயிட போறதுதான். இந்த வெற்றெலும்பு கூட்டை விட்டு ஒரு நாள் ஓடி போயிட போறது. நீ மறுபடியும் இந்த கருப்பையில பிறந்து இறந்து போற. இதுல இருந்து உன்னை காப்பாத்திக்கணும்னு ஒரே வழி அவனை நினைக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா இந்த பயத்திலேருந்து விடுபடணும்னு ஒரே ஒரு வழிதான். அது என்ன வழின்னா அந்த இறைவனுடைய திருவடியை நாடுறதுதாங்கிறார். அதுதான் ரமண பகவானும் 67வது அக்ஷரமணி மாலையில என்ன சொல்ல, வீதியில் உன்னை சார் வீதியில் என்னை சேர் வீதி உந்தனுக்கேன் அருணாச்சலா. வீதியில் உன்னை சார் வீதியில் என்னை சேர் வீதி உனக்கேன் அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. ஏ அருணாச்சலா, உனக்கு பயம்ங்கிறதே கிடையாது. நானும் பயமில்லாமல் உன்னைதான் சேரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். என்ன சேர உனக்கு மாத்திரம் ஏன் பயம் அப்படின்னு சொல்லு அருணாச்சலா. எனக்கே பயம் இல்லை, உன்னை சேர்ந்து விட்டால் எந்த விதமான தொல்லையும் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒடுங்கி நிலை பெற்ற உத்தமர் உள்ளம் நடுங்குவதில்லை. நமனும் அங்கில்லை, இடும்பையும் இல்லை, ராப்பகல் இல்லை, படும் பயன் இல்லை, பெற்று விட்டோர்க்கேன்னு சொன்ன மாதிரி நான் உன்னை சேர்ந்து விட்டேன்னு எனக்கு எந்த பீதியோ எந்த கவலையோ இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனா உனக்கு மொத்தம் ஏன் இப்படி என்ன கண்டா பயம்? பயமில்லாமல் என்னை சேர்ந்தருள் அப்படின்னு ரமண பகவான் பிரார்த்திக்கிறார். தான் நினைச்சார் அந்த அருணாச்சல வரணும்னு கூப்பிட்டார். அந்த அருணாச்சலேசனுக்காக உருகி உழுது கதறினார். ஒரு காதலி காதலனுக்காக ஏங்குவது போல கதறினார். ஆனா தம்மை சேர் அவனுக்கு மனம் இல்லையோ அல்லது பயமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நகைச்சுவையா சொல்ற மாதிரி இருக்கு. பயத்துக்கு என்ன காரணம்? துவைத்த தோற்றத்தினால்தான் பயம். அருணாச்சலனுக்கு ஏது துவைத்தம்? அவன் சுத்த பரம ஞான சொரூபமான அத்வைத்த உண்மை இல்லையா? அவனோட பூர்ண விசுவாசம் நாயகிக்கு, யாருக்கு? பகவானாக நாயகிக்கு அவனிடம் பூர்ண விசுவாசம். அதனால்தான் அவனையே சேரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால பயம் எதுவும் இல்லை. எல்லாருக்கும் அபயம் தரக்கூடியவன் அவன் இல்லையா? அதனால அவனுக்கும் பயம் கிடையவே கிடையாது. நாயகிக்கும் பயம் கிடையாது, அவனுக்கும் பயம் கிடையாது. பின்ன ஏன் இந்த நாயகியை சேர்றதில்ல அவன் தாமதம் காட்டுறான்? பீதி நிவாரணம் தரக்கூடிய அருணாச்சலனே அவன் இப்படி ஏன் பயப்படுறான்னா, நம்மகிட்டே நமக்கு பயம் இல்லை, ஆனா பிறரை கண்டு பயப்படுறோம். எனக்கு உலக பயம், உலகிலிருந்து உன்னை சேர பார்க்கிறேன் அருணாச்சலா, உனக்கு என்ன பயம் அப்படிங்கறத இந்த கேள்வி கேட்கிறார். ஏன்னா இறைவனோட கலக்கும் வரைக்கும் அந்த துவைத்த பாவம் இருக்கும். இறைவனோட கலந்துட்டோன்னா துவைத்த பாவம் நீங்கி போயிடுறதுனால பயம்ங்கிறதும் நம்மளை விட்டு நீங்கி போயிடும் இல்லையா? நமக்கும் இறைவனுக்கும் இடைவெளி, சிறு இடைவெளி இருந்தா கூட அங்க பயம்னு ஒண்ணு தெரியுது. அதான் தைத்திரிய உபனிஷத் கூட சொல்றதாக சொல்றார். நாராயண பட்டத்தில் கூட சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்க, தன்னை விட ரெண்டாவது வஸ்துன்னு ஒண்ணு இருந்தாதான் பயம் உண்டாது. ரெண்டாவது வஸ்துங்கிறது மனதால தான் கற்பிக்கப்படுறது. மனதை அந்த நித்தியமான பொருளா அந்த ஈஸ்வரன் கிட்ட நிலைநாட்டி விட்டா அப்ப மாயையால பாதிக்கப்பட்டு மாயைக்கு அதிபதியாக
உள்ள அந்த பரவனை நாம் அடைந்து விட்டோமானால் திடமான பக்தியோடு இடைவிடாது சேவிக்க நமக்கு பயம்ங்கிறதே இல்லாத போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்றார். பயம் நீங்க இடைவிடாத பக்தி வேணும், பக்தியும் பூர்ண சரணாகதியா மலரணும். அப்ப பயம் நிச்சயமா நமக்கு போயிடும். இந்த பயம் தீர இறைவனுடைய அருள் தேவை அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இந்த பாடல்ல இருந்து தெரியுது. காலனை உதைத்தாய், காமனை எரித்தாய், ஆலத்தை உண்டாய், அமரரை காத்தாய், மால் அயன் தேடவே மாயனாய் நின்றாய், பாலன் எனக்கருள பயமும் ஏன் கொண்டாயின்னு ஒருத்தர் எழுதுறார். ஏன்னா காலனை உதைச்சார், அந்த யமனை கண்டா எல்லாருக்கும் பயம். அந்த யமன் எப்ப உயிரை கவர்ந்து சென்று விடுவானோ, இழைக்கும் வினை வழி அடுங்கால நினைடனுங்க அழைக்கும் போது அஞ்சலன் பாயன்னு சொன்ன மாதிரி அவன் எப்ப வருவான் ஏது வருவான்னு தெரியாது. அவன் வரும்போது என்னை காப்பாத்துன்னு பயத்தினால பாடுறான் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட காலனே ஒரு காலால உதைச்சுட்டார், இடத காலால எட்டி உதைச்சுட்டார். மார்க்கண்டேயனுடைய உயிரை கவர வரும்போது மார்க்கண்டேயன் அந்த காலசம்ஹாரமூர்த்தியை கெட்டியா இருக்க பிடிச்சுண்டு என்னை காப்பாத்துன்னு சொல்ற போது அவனை காப்பாத்துறதுக்காக மார்க்கண்டேயனுக்காக அந்த காலனை எட்டி உதைத்தார். மார்க்கண்டனுக்கு என்றும் 16 கூடிய வரத்தை கொடுத்தார். காமனை எடுத்தால் இந்த பையனை பண்ணான், அந்த பையன் அமரர்கள்லாம் கேட்டுட்டான்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் மேல அவனுடைய காதல் அன்பு கணையை தொடுத்தான். அந்த மலர் அம்பு தொடுத்ததுனால பரமேஸ்வரனுடைய தவமானது கலைந்தது. நெற்றிக்கண்ணை திறந்து பார்த்தார், அந்த காமன் எரிந்து போயிட்டான். காமனை கண்டா எல்லாருக்கும் பயம் இல்லையா, அவன் காமனா எல்லாருக்கும் பயத்தை உண்டு பண்றான். அவனை கண்டா எல்லாருக்கும் பயம், என்ன அவன் 2 உயிரை ஒன்னா சேர்க்கிறவனும். அவனையே எரிச்சுட்டார். அப்பேற்பட்டவருக்கு ஏது பயம் கிடையாது. சரி, இதெல்லாமாவது போட்டோம், இதை விட பெரிய காரியம் செஞ்சார். என்ன, இந்த அமரர்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக ஆலகால விஷத்தையே உண்டார் இல்லையா. அந்த பார்க்கடல கடைஞ்ச போது முதல்ல வந்த ஆலகால விஷத்தை அப்படியே உருட்டி வாயில போட்டு முழுங்கிட்டாரு, தொண்டையிலேயே நிறுத்திவிட்டாரு. அது அப்பேற்பட்ட வார்சடையுன்னு அருந்திய நஞ்சு அமுதாயம் அப்படியே போய் அவனுடைய தொண்டையிலேயே நின்னது இல்லையா. அப்பேற்பட்ட ஆலகால விஷத்தையே உண்டு அமரர்களுக்கெல்லாம் நீ ஒரு பாதுகாப்பை கொடுத்தே, அப்பேற்பட்டவன் நீ. அது மாத்திரம் இல்ல, ஜோதி ஸ்வரூபமா நின்னைய நீ திருவண்ணாமலையில. அப்படி நின்ன உன்கிட்ட ஏதாவது அணுக முடியுமா? அந்த சுடர் ஒளியாக நின்ற உன்னுடைய அந்த அருட்ஜோதி தெய்வமே ஒன்னு யாராவது நெருங்கிட முடியுமா? மாலும் அயனும் தேடக்கூட நீ உன்னை கண்டுபிடிக்க முடியாத அப்பேற்பட்ட பரம்பொருளா நின்னே நீ. அப்படிப்பட்ட நீ சிறுவனான எனக்கு ஏன் அருள் பண்ண மாட்டேங்கிற? நான் கூப்பிட்டா ஏன் வரமாட்டேங்கிற? உனக்கு எப்போதும் எவ்விடத்திலும் யாரிடத்திலும் பயமே கிடையாது. நானும் அப்படிதான் உன்னை சேரணும்னு நினைக்கிறேன். உன்னை சேர்ந்துட்டா எனக்கும் பயம் இருக்காதேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நீ என்ன பண்றன்னா என்கிட்ட வரவே மாட்டேங்க. இப்படி வராத இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது காரணம் உண்டா? உனக்கு என்ன பயம் அப்படின்னு கேட்கிறார். தாயாரும் சுற்றமும் பெண்டரும் கைவிட்டு தாழ்ந்திடும் நாள் நீ யாரு நான் யாரு என்றே பகர் அந்நேரத்தில் நோயாரும் குடிகொள்வாரே கொண்ட நோயும் ஒரு பாயரும் நீயும் அல்லால் பின்ன ஏது நட்பாம் உலகிலேன்னு பட்டினத்தார் பாடுற மாதிரி இந்த உடம்ப பார்த்துறார். அம்மா அப்பா சுற்றத்தார் மனைவி மக்கள் எல்லாரும் கைவிட்டு ஒரு நாள் போயிடுவா. நீ யாரு நான் யாருன்னு கூட சொல்லுவா. அந்த சமயத்துல என்ன வெறும் பாடியா படுத்திருக்கும், அந்த உயிர் போயிடும். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நோய் பாடாப்படுத்தி அந்த உயிரே உனக்கு எது சொந்தம் கேட்டா இந்த பாழா போன இந்த உடல் இருக்க, நெய்ந்து போன இந்த உடலும் நீ படுத்துட்டு இருக்கிற பாயும் உன்னை வாட்டி வதைக்கக்கூடிய நோய் மொத்தம்தான் உனக்கு சொந்தமா அங்க இருக்கும். மிச்சம் எல்லாரும் கிளம்பி போயிடுவா அப்படின்னு சொல்லி பயமுறுத்துறார். ஏன் பயமுறுத்துறார் அப்படின்னா, நீ உனக்கு பிள்ளை ஏது மத்தவா எது நட்பு எது உறவு எது ஒன்னும் இல்லாத நீ படுத்துருப்ப. அதனால இறைவன் திருவடி இப்பவே நாடு அப்படின்னு சொல்றார் பட்டினத்தார். இப்ப ரமணர் கூட இதையேதான் சொல்றார். இறைவனுக்கு நம்மை காக்க வருவதற்கு பயம் ஏன் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்றார். நரசிம்மர் இரணியனை அழிச்சார், உலகத்தில் அவருடைய பயத்தெல்லாம் போக்கினார். பிரகலாதனுக்காக வந்தார், பிரகலாதனுடைய சொல்ல காப்பாற்றினார். ஆனா அவர் எல்லாரும் என்ன சொல்றாருன்னா, அப்ப ஒரு அசுரனை தீர்க்கறதுக்காக பகவான் தூணுல கூட உதிச்சாரே, அந்த நரசிம்மர் ஏன் இப்ப வரமாட்டேங்கிறார், எங்க போயிட்டான்னு கேட்டா அதுக்கு வாரியார் சுவாமிகள் ஒரு பதில் சொன்னார். அப்ப பிரகலாதன் ஒருத்தர் இருந்தான், அவனுடைய வார்த்தையை மெய்ப்பிக்கிறதுக்காக அன்னைக்கு வந்தார். ஆனா
இன்னைக்கு பிரகநாதனே இல்லையே, பாக்கிறவா எல்லாம் இரண்யனாவே இருக்காளே, இரண்யாட்சன் இரண்யகசிப்புவாவே உலகத்திற்கு அத்தனை பேர் இருக்கும்போது இருக்கான், எல்லா தூணிலையும் துரும்பலையும் இருக்கான்னு பார்க்கும் இடத்துல எல்லாம் பகவான் நரசிம்ம சுரூபமா தான் இருக்கார். ஆனா எத்தனை பேர் எல்லாருமே இரண்யனாவே இருந்துட்டாக்க பகவான் என்ன பண்ணுவார்? அப்ப உலகம் முழுக்க அழிஞ்சு போயிடுமே. அததான் பொறுமையா இவெல்லாம் தெரிந்து வாடான்னு பாக்குறார். நாமும் இந்த உலகத்துல பயமில்லாத இருக்கணும்னு சொன்னாக்க, எந்தவித கவலையும் இல்லாத இருக்கணும்னா ரமண பகவான் சொல்ற மாதிரி வீதியில் உனை சார் வீதியில் என்னை சேர் வீதி உனக்கேன் அருணாச்சலா அப்படின்னு நாமளும் கேட்போம். உனக்கு எப்போது எதிலையும் பயம் இல்லாத மாதிரி எனக்கும் அந்த நிலைமையை தருவதற்காக நான் உன்னை சார்ந்து இருக்கிறேன், என்னை சேர உனக்கு ஏன்பா பயம் கேட்கிறா இல்லையா? அப்பேற்பட்ட பாடலை நினைவு கூர்ந்து ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பெரியவா காசி யாத்திரையில காசியை முடிச்சுண்டு பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு போயிட்டு பாடலிபுத்திரம்ங்கிற பாட்னாக்கு வந்ததை பார்த்தோம். இந்த பாட்னால தான் சங்கர ஜெயந்தி நடந்தது. அப்போ பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் அவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவா எல்லாரும் பெரியவாளுக்கு உபச்சாரம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. அந்த சங்கர ஜெயந்தி செலவு முழுக்கலும் டிகாரிங்கிற சம்ஸ்தான ராஜா பண்ணினர். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பெரியவா அத்வா அமாவான் முதலான ராஜ சம்ஸ்தானங்கள்லாம் இருந்தது. அந்த ராஜாக்கள்லாம் உபச்சாரம் பண்ண அங்கங்கெல்லாம் போய் பெரியவா விஜயம் பண்ணி அவளோட பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு அவளோட மரியாதையெல்லாம் ஏத்துண்டா. அதுக்கப்புறம் ஹரிஹர்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. ஹரிஹர்ல கண்டகி நதி, 2 இடத்துல ஹரிஹர் அப்படிங்கிற இடம் இருக்கு. கர்நாடகால ஒரு இடத்துல ஹரிஹர்னு இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு ஹரிஹர் இருக்கு. அதுல கண்டகிங்கிற நதி முதல்லயே பார்த்தோம். இந்த கண்டகிங்கிற நதியில தான் சால கிராமம் கிடைக்க முடியும். இது நேபாளில் உற்பத்தியாகி அப்படி வருது, இங்க கண்டகி ஹரிஹர்ல வருது. அந்த கண்டகி நதியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் புன்புன் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்க புன்புனா அப்படின்னு ஒரு நதி. நமது பாரத தேசத்துல எல்லா நதிகளுமே புண்ணிய நதிகள் தான். இது எல்லாமே ஒன்னா கடைசியில என்ன ஆறுது அப்படின்னார், யமுனையா இருக்கட்டும், சரையுவா இருக்கட்டும், இந்த கோசியா இருக்கட்டும், கண்டகியா இருக்கட்டும், எல்லா நதிகளுமே ஒன்னா சேர்ந்து கடைசியில வங்காள தேசத்துக்கு வரத்தே கங்கையோட கலந்து அப்புறம் எல்லாம் தன்னோட நாமரூபத்தை இழந்து கங்கையாவே வந்துடுறது, அது சமுத்திரத்துல கலக்கிறது. ரசமா சொல்ற வழக்கம் உண்டு. யமுனைக்கு ரொம்ப குறை இருந்துதான். என்ன அப்படின்னா, மோட்ச நதியில ஒன்னா இருக்கும். அப்படி இருந்தா கூட கங்கையை பார்த்து ஒரு பொறாமை இருந்துதான். அதாவது ஒரு விளையாட்டா சொல்ற வழக்கம், இந்த ஸ்திரீகளுக்கு ஒருத்தர் அடுத்த இன்னொரு பொம்மநாட்டியை பார்த்தா இருக்குமோ இல்லையோ, அத மாதிரி கங்கையை பார்த்து யமுனைக்கு இருந்துதான். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த கங்கைக்கு தான் 3 திருமூர்த்திகளோட சம்பந்தமும் இருக்கு. விஷ்ணுவோட பாதத்திலேருந்து வந்தது, பிரம்மாவோட கையில இருந்த தீர்த்தம், பரமேஸ்வரன் சிரசிலேயே வகிச்சுட்டு இருக்கிறது. இந்த திருமூர்த்தி சங்கமும் அதுக்கு இருக்கு, சம்பந்தமும் இருக்கு. நமக்கு அப்படி இல்லையே, வெறும் விஷ்ணு சம்பந்தம் மட்டும்தானே இருக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணாவதாரத்துல முழுக்க முழுக்க இந்த யமுனையில தானே அத்தனை பண்ணினதும் அப்படின்னு அது குறையா இருந்ததும். அதனால என்ன பண்ணினாளான்னு, அலகாபாத்ல பிரயாகையில இந்த கங்கையோட கலந்து தன்னோட நாமரூபத்தையும் அழிச்சுண்டு அந்த சிவசம்பந்தம் ஏற்பட்டால்தான், அந்த திருமூர்த்தி சம்பந்தம் இருந்தாதான் நமக்கு பெருமை அப்படின்னு தன்னோட யமுனைங்கிற தன்னோட பேரு உருவத்தையே அழிச்சுன்னு கங்கையாவே மாறிவிட்டா அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அதே மாதிரிதான் சரையுக்கும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த சரையு பார்த்தீங்கன்னா ராமரோட சம்பந்தப்பட்டது. அதுக்கு வெறும் ராமர் சம்பந்தம் மட்டும்தானே இருக்கு, திருமூர்த்தி சம்பந்தம் வேணும்னு அது ஆசைப்பட்டு இங்க வந்துடுத்தான். இந்த பாட்னாக்கு முன்னால் தான் சரையுமும் இந்த கங்கையோடய கலந்துடுறது. இப்படி எல்லா நதிகளுமே இந்த கங்கையோட சம்பந்தப்பட்டு தங்களோட நாமரூபத்தை கரைச்சுண்டு அந்த கங்கைங்கிற பெயரோடயே இருக்கிறது காரணம், அந்த கங்கைன்னா அவ்வளவு புனிதம், அவ்வளவு பவித்திரம். அதனாலதான் அப்படி இந்த புன்புனா நதி அதெல்லாம் அதுல ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. அப்புறம் பெரியவா 1935 மே மாசம் கயாங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. கயாங்கிறது பீகார்ல உள்ள பெரிய க்ஷேத்திரம். இந்த கயாங்கிறது ஒரு அசுரனோட பேர், கயாசுரன் அப்படின்னு பேரு. இந்த கயாசுரன்கிற அசுரன் என்ன பண்ணான், தபஸ் பண்ணி வரம் வாங்கிட்டான் ஈஸ்வரன்ட்ட. உலகத்திலேயே பவித்திரமானதா என்னோட உடம்பு இருக்கணும், என்னோட தேகம் இருக்கணும் அப்படின்னு. எதுக்காக அப்படி வாங்கினான்னா,
உலகத்திலேயே பவித்திரமான ஒரு இடம்னா அதை யாரும் அழிக்க மாட்டா, அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் ஆசைப்படுவாளே வழிய அதை யாரும் அழிக்க மாட்டா. எந்த அஸ்திர சஸ்திரத்தினாலும் ஒரு இடைஞ்சலும் வராது, அதுக்கு முடிவு வராது, ஆபத்து வராதுங்கிறதுனால, அதாவது நான் சாகாத இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க அது முடியாதுன்னு ஏதாவது சொல்ல போறாருன்னு இப்படி ஒரு இன்டைரக்டா ஒரு வரம் வாங்கிட்டார், அவரும் கொடுத்துட்டார். ஆனா இந்த அசுராளோட குணம் என்ன அப்படின்னா, அவளுக்கு காரியம் ஆற வரைக்கும் தான் ரொம்ப பவ்யமா இருப்பா. ஆயிடுத்து அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவளை பிடிக்கவே முடியாது. அவளுக்கு நினைச்சது கிடைச்சுடுத்துனா, அவளோட பலம் ஏறிடுத்துனா அப்புறம் பார்க்க முடியாது. இந்த கயாசுரனும் என்ன பண்ணா, வரம் வாங்குறதே ரொம்ப பவ்யமா தபஸ் பண்ணா, எல்லாம் பண்ணினா வரத்தை வாங்கினோன்னு தன்னோட அசுர குணம், அதாவது பிறவி குணம் மாறாது, துஷ்டத்தனம் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான். ஆனா அவனையும் எந்த அஸ்திரத்தினாலேயோ சஸ்திரத்தினாலேயோ கொல்ல முடியல, ஒன்னும் அழிக்க முடியாது, அப்படி ஆயிடுத்து. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எல்லாருக்கும். உடனே எல்லாரும் பிரம்மா உரிச்சு பிரார்த்தனை பண்ண, பிரம்மா நேர விஷ்ணுகிட்ட போனார். அவனை எப்படி அடக்கிறதுன்னு தெரியல, தெரியாத்தனமா வரத்தை கொடுத்தாச்சு, அவனும் அப்படி துஷ்டத்தனம் பண்றான், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்போ உடனே விஷ்ணு சொன்னார், பகவான் நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நீ ஒரு யாகம் பண்றதா தீர்மானம் பண்ணிக்கோ, பண்ணிட்டு அவன்கிட்ட போய் சொல்லு, நான் ஒரு யாகம் பண்ண போறேன், அந்த யாகத்தை உலகத்திலேயே பவித்திரமான இடத்துல புனிதமான இடத்துல பண்ணணும்னு இருக்கேன், அதனால உலகத்திலேயே பவித்திரமான புனிதமான இடம் உன்னோட சரீரம் தான், நீ படுத்துக்கோ, உன் மேலே யாகம் பண்றேன், யாகம் முடிச்சோடனே நீ அப்புறம் ஏந்துன்னு உன் காரியத்தை பாருன்னு சொல்லு அப்படின்னு. ஆனா லேசில முடிக்காத அந்த யாகத்தை முடிச்சுன்னு ஏந்துனான்னா அப்புறம் அவனை ஏந்திருக்க விட்டு பழையபடி துஷ்டதனம் பண்ணலாம். இது மாதிரி தீர்மானம் பண்ணிட்டு கேட்டோன்னு அவன் உடனே பிரம்மாவே யாகம் பண்றதுக்கு நம்மளை கேட்கிறாரு அப்படின்ட்டு உடனே சரின்னு ஒத்துண்டு படுத்துண்டான். நமக்கு உடனே தோணலாம், இதெல்லாம் ஒரு புழுகி நாப்புல இருக்கு, என்ன ஒரு ஆள் படுத்துண்டாக்க அது மேல ஒரு ஒருத்தர் உட்காந்து யாகம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. அதாவது பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சரீர வாகெல்லாம் பார்த்தா காலக்கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு. தேக ஆரோக்கியமா இருக்கட்டும், சரீர வாகலையா இருக்கட்டும், ஒண்ணுமே வேண்டாம், அவ்வளவு தூரம்லாம் போக வேண்டாம், புராண இதிகாச காலத்துக்கு எல்லாமே போக வேண்டாம். ஒரு 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னால பார்த்தா நம்ம தாத்தாக்கு பாட்டிகளுக்கெல்லாம் இருந்த ஆரோக்கியம் நமக்கு இல்லை, நமக்கு இருக்கிறது நம்ம குழந்தைகளுக்கு இல்லை, அது கீழே குறைஞ்சுட்டே வருது. அதனால நமக்கு இப்போ இருக்கிறத வச்சுட்டு அப்ப அப்படிலாம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சந்தேகம் வரலாம். ஆனா அப்படிலாம் இருந்திருக்கு. எவ்வளவு பெருசுக்கு அவன் சரீரம் ஒரு ஊர் அளவுக்கு அத்தனை பெருசுக்கு. உடனே அவன் படுத்துனான், அவன் மேலே ஏறி வேற யாகத்தை உட்காந்து எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சா. ஆனா ஒரு ஆள் மேல நெருப்பு முட்டி யாகம் பண்ணா அவன் சும்மா இருப்பணும், இப்படின்னு கையாட்டுறான் காலாட்டுறான், இப்படி திரும்பினான் அப்படி திரும்பினான், அது யாகத்துக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்தது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே விஷ்ணுவை பிரார்த்தனை பண்ண, விஷ்ணு வந்தார். அவன்கிட்ட சொன்ன, அப்பா இந்த யாகம் முடிகிற வரைக்கும் நான் காலை வச்சு அழுத்திக்கிறேன், நீ ஆடாதா சங்காத இருக்க, அதுக்கப்புறம் எடுத்துடுறேன் அப்படின்னார். அவனு சரின்னா தூக்கி அவன் மேல காலை வச்சார் விஷ்ணு. தன்னோட பாதத்தை வச்சவர் என்ன பண்ணார், மகாபலிக்கு பண்ணினாப்பல வச்சு அழுத்தினவர் அழுத்தினதாவே இருக்கு. இன்னி வரைக்கும் காலை தூக்கல, அவன் எழுந்திருக்கல. அவர் தூக்கிட்டார்னா அவ்வளவுதான். இவர் விஷ்ணு காலை வச்சு அழுத்தின் இருக்கிறதையே நாம பாக்குறோம், எப்படி அந்த பிரதேசங்கள்லாம் வயலன்ஸ் இருக்கு, எப்படி துஷ்டாளா இருக்கா அப்படின்னு. இன்னும் ஒரு காலையும் எடுத்தா என்ன ஆகும், அப்படி அந்த வச்சிருக்கிறதுனால அந்த விஷ்ணு பாதம், அந்த கயால என்னன்னா வேற ஒன்றும் பெருசா சுவாமி கோவில் கிடையாது, விஷ்ணு பாதத்துக்குன்னே கோவில். அவ தெரிவிக்க அந்த ஜெயில் வார்டன்ட்ட சொல்ல, இந்த ஜெயில் வார்டன்லாம் வெள்ளக்காரா போல இருக்கு, எல்லாரும் அப்புறம் அரசாங்கத்துக்குலாம் சொல்லி ஸ்பெஷல் சாங்ஷன் வாங்கிட்டு எல்லாரையும் அழிச்சுன்னு தரிசனம் பண்ணினான். அத்தனை பேருக்கும் பெரியவா தரிசனம் கொடுத்து அவளுக்கு எல்லாருக்கும் என்னென்ன பண்ணலாமோ ஆகாரங்கள்லாம் கொடுத்து அவளுக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணி எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா இந்த நாடு வெகு விரைவில் சுதந்திரம் அடையணும், எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா அவளுக்கெல்லாம் சமாதானம் சொல்லி, கவலைப்படாதீங்க, உங்களோட தியாகம்லாம் ஒரு நாளும் வீண் போகாது, எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல காலம் பிறக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி அங்க மிட்னாப்பூர்ல இருந்துட்டு அங்கேருந்து கரக்பூர் வந்தா. நடுப்புற பல ஊர்கள், அது வழியா கரக்பூர்ல வந்தா. கரக்பூருக்கு வந்துட்டு நேர டாடா நகருக்கு வந்தா. டாடா நகர்ல ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு பெரியவாளுக்கு. அந்த டாடா நகர்லேருந்து முடிச்சுட்டு மயூர் பஞ்ச் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. மயூர் பஞ்ச் பாரிபாடா அப்படின்னு வந்துட்டு பண்டாரி புக்கூர் அப்படின்னு ஒரு இடம், அந்த இடத்துலதான் வைதரணி அப்படிங்கிற நதி ஓடுறது. அதாவது இந்த பிதிர்காரியம் பண்றதே வைதரணி வைதரணி இந்த பிதிர்லோக மரத்தை வைதரணியை தாண்டி போறா அப்படின்னா நமக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்றது. அது இந்த பண்டாரி புக்கூர்ல இருக்கு, வைதரணிங்கிற நதி இருக்கு. அந்த வைதரணியில ஸ்நானம் பண்ணி அந்த வைதரணி கோதானம் அப்படின்னு சொல்லுவாளோ இல்லையோ, அந்த வைதரணி கோதானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால வெள்ளியில
அதுக்கு பால் கறக்கிற பாத்திரம், அந்த மாட்டுக்கெல்லாம் கொம்புல பூண் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப யதோக்தமா பெரியவா அந்த ஊர் பிரதம பண்டார் அவருக்கு பெரியவா வைதரணி கோதானம் பண்ணினா. அந்த ஊர்ல பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துல யாஜிபூர் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த யாஜிபூர் அப்படின்னாலே ஒண்ணும் இல்லை, யாஜிகள் அப்படின்னாலே யாகம் பண்ணினவாளுக்கு பேர் யாஜின்னு பேரு. சோமயாஜி, வாஜபேய யாஜி அப்படின்லாம் சொல்றமே, யஜ்ஞ யாகம் பண்ணினவாளுக்கு பேர் யாஜின்னு பேரு. அவ இருக்கிற ஊர் யாஜிபூர் அப்படின்னு. அதுல ஒரு காலத்துல 100 சோமயாஜிகள் இருந்திருக்கா. அப்படி இருந்ததுனாலேயே அவளுக்கு ராஜாக்கள் தானம் பண்ணினதுனாலே அதுக்கு பேர் யாஜிபூர் அப்படின்னே இருக்கு. அந்த யாஜிபூர்ல அந்த அக்னிஹோத்திரிகளுக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுத்து அவளோட எல்லாம் பெரியவா ரொம்ப அளவலாவிந்தா. அதுக்கப்புறம் கட்டாக் வழியால புவனேஸ்வருக்கு வந்தா. புவனேஸ்வர்ல சங்கர ஜெயந்தி, மகாநதியில ஸ்நானம் பண்ணி சங்கர ஜெயந்தி 5 நாள் மடத்துல ரொம்ப விமர்சையா நடக்கும், அதை பண்ணினா. அதுக்கு அப்புறம் முகுந்தபூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. முகுந்தபூருக்கு அப்புறம் சாட்சி கோபால் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த சாட்சி கோபால்ங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. இந்த சாட்சி கோபால்ங்கிற அந்த ஊர் பேர் வந்ததுக்கு காரணமே அங்க கிருஷ்ணர் சாட்சி சொன்னதுனால சாட்சி கோபால் அப்படின்னு. அது என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துல ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த ராஜாவோட பொண்ணு இந்த ஒரிசால உள்ள ராஜாவோட பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திருந்தார். அப்படித்தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்தா. அப்போ இந்த காஞ்சிபுரத்துல இருந்த கோபாலன் அங்க சீரா கொடுத்தா. அப்படி காஞ்சிபுரத்துல இருந்த கோபாலன் அங்க ஒரிசாக்கு போனார். அதனால சாட்சி கோபால் அப்படின்னு. சாட்சின்னு எதுக்காக வந்தார்னா, ஒரு வேத வித்து இருந்தார். அவர் காசி யாத்திரை போனார் காஞ்சிபுரத்திலேருந்து. அப்போ கூட தன்னோட சிஷ்யன், தங்கிட்ட படிச்சிருந்த சிஷ்யனை கைங்கரியத்துக்கு அழிச்சுன்னு போனார். அவன் அழிச்சுன்னு போறதே அந்த காலத்துல காசி யாத்திரை பண்ணி வருஷக்கணக்காகுமே. அப்படி போற வழியில மத்திய பிரதேசத்துல போறதே அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத போயிடுத்து. இந்த குழந்தை தான் ரொம்ப கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணி அவரை உடம்ப தெம்பாக்கி திருப்பி காசி யாத்திரை பண்ணி கங்கா ஸ்நானம் பண்ணி அழிச்சுனவர் தான். அதுக்கு முன்னால துவாரகைக்கு போனார். அவர் ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தர். துவாரகைக்கும் போறதே இப்படி உடம்பு சரியில்லாத போயிருக்கிறது இவன் கைங்கரியம் பண்ணினதுனால அந்த கிருஷ்ணரை பார்த்தோன்னே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடுத்து. இவ்வளவு சிரமம் நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம், வழியிலே போயிடுவோம்னு நினைச்சவன் இந்த குழந்தை நம்மள தெம்பாக்கி சிரிப்பி கொண்டு கிருஷ்ணரை தரிசனம் பண்ணி வச்சுட்டானே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு அந்த பையன்கிட்ட சொன்னார், ஒன்னாலதான்ப்பா என்னோட கிருஷ்ணன் தரிசனம் கிடைச்சது. அதனால இப்ப சொல்ற இந்த கிருஷ்ணர் சந்நிதியில சாட்சியா என்னோட பொண்ணை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு இவர் வாக்கு கொடுத்தார். சரின்னு வந்தாச்சு திருப்பி காஞ்சிபுரத்துக்கு. இவ யாத்திரை முடிச்சுன்னு வந்தோடனே இந்த ஊருக்கு வந்தோடனே இப்போ அங்க கிருஷ்ணர் சன்னதியில கொடுத்தது மறந்து போகல அவருக்கு. இப்போ அப்ப ஏதோ உணர்ச்சி வசத்துல சொல்லிட்டார். இங்க வந்தோடனே ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டார், நம்ம பொண்ணை போய் இவனுக்கு கொடுக்கறதாவது அப்படின்னு. இப்ப தரமாட்டேன்ட்டார். அந்த பையன் கேட்டான், நீங்க அங்கதானே கிருஷ்ண சாட்சியா சொன்னேள் தரேன்னு, இப்ப தரமாட்டேன்னு சொன்னா நீங்களே வாக்கு தவறலாமா அப்படின்லாம் சொல்ல அவர் மாட்டேன்லாம் சொன்னா அவர் சொன்ன, நான் சொன்னேன்னா அதெல்லாம் அந்த கிருஷ்ணர் சாட்சி சொல்லட்டும்ட்டார். உடனே ராஜாட்ட கேஸ் போச்சு. கேஸ் போனாக்க கிருஷ்ணர் சொல்லட்டும், கிருஷ்ணர் சாட்சி சொன்னாங்கிற அவர் சொன்னா நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு விட்டார். உடனே இந்த பையன் என்ன பண்ணா, நேர திருப்பி போயிட்டான். போய் வடதேசத்துல போய் அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, எனக்கு அந்த பொண்ணு வேணுங்கிறதுக்காக இல்ல, என்னோட குருநாதர் சத்தியசந்தர் அவர் என்னமோ தெரியல அஜ்ஞானத்துல இப்போ இங்க வாக்க கொடுத்துட்டு உன் சன்னதியில வாக்க கொடுத்துட்டு இவர் மாட்டேன்னு மாத்தி பேசுற, அதனால அவருக்கு தோஷம் வந்துடப்படாது, அவர் சத்தியத்திலேருந்து மீறப்படாது, அதனால அவருக்கு ஒரு தண்டனை வந்துடப்படாது, உன்னோட கோபத்துக்கு ஆளாயிடப்படாது, அதனால நீ ராஜசபையில சாட்சி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல கிருஷ்ணர் சொன்ன, நான் உன்னோட வரேன், ஆனா நீ திரும்பி பார்த்தாக்கா அங்க நின்னுடுவேன். பகவத் பாதாளுக்கு சாரதே சொன்னாப்புல போல இருக்கு, எங்க திரும்பி பார்க்கறே அங்க நின்னுடுவேன் அப்படின்னாரு. அதனால இந்த பையனும் நேர கண்ணை மூடின்னு பிசாத வரான். சுவாமி வர்றது பின்னால அவனுக்கு சத்தம் கேட்கறது. இந்த காஞ்சிபுரம் எல்லை வந்தான். எல்லை வந்தோன்னு அந்த கியூரியாசிட்டி என்னன்னா, இத்தனை நாள் நடந்து வந்திருக்கான் இல்லையா, பகவானை கூட அழிச்சுன்னு வந்திருக்கான். அழிச்சுன்னு வந்தோடனே அப்பா அழிச்சுன்னு வந்துட்டோம், அவர் சாட்சி சொல்ல போறார், எல்லாம் நல்லபடியா நடக்க போறது அப்படிங்கிற சந்தோஷத்துல திரும்பி பார்த்தா அங்கேயே நின்னுட்டார். எல்லை வரைக்கும் வந்தவர் ராஜாவோட அரண்மனைக்கு போகாத, ஊருக்குள்ள வர முடியாத அங்கேயே நின்னுட்டார். அப்படி சாட்சி கோபால் அங்கேயே சிலையா நின்றுட்டார். அப்புறம் இந்த குழந்தை போய் சொல்ல, உடனே ராஜா என்ன திடீர்னு ராத்திரியில ஒரு சிலை மலைச்சிருந்துன்னா எல்லாரும் பார்க்க மாட்டால, உடனே ராஜா பார்க்க அப்படி சிலையா இருந்த சுவாமியா, ஆமா ஆமா அவர் எதற்கு தான் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி, இப்ப கிருஷ்ணரை பார்த்தோன்னு இவருக்கு இந்த வைதிகருக்கு பழையபடி மனசு மாறி எடுத்தோம். ஆமா ஆமா நான் சொன்னேன், நான் இப்ப வார்த்தையை மாத்தி பேசின தப்பு தான்,
இந்த குழந்தை ஒன்னையே கட்டி இழுத்துன்னு வந்துட்டானா இவ பிள்ளை விட ஒரு பெரிய பக்தன் வேற யாரும் இருக்க முடியாது, அதனால இவனுக்கே கொடுக்குறேன்னு குழந்தைய கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார். அப்படி இந்த பையனுக்காக சாட்சி சொன்னதுனாலே அவருக்கு சாட்சி கோபாலன்னு பேரு. அன்னியிலேருந்து காஞ்சிபுரத்துல இருந்தார். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஒரிசால இருக்கிற ராஜா தன்னோட பிள்ளைக்கு இந்த காஞ்சிபுரத்து ராஜாவோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க அவர் கிருஷ்ண பக்தனா இருந்ததுனால இந்த ராஜா கேட்டார், எனக்கு ஒரு சீரும் கொடுக்க வேண்டாம், இந்த கிருஷ்ணரை மட்டும் கொடு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரிசால போச்சு. அது இந்த புரிங்கிற ஜெகநாத கஷேத்திரத்துக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறதுனால அந்த ஊருக்கு பேரே சாட்சி கோபால் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த கதையெல்லாம் சொல்லி பெரியவா காஞ்சிபுரத்திலேருந்து இவர் ஒரிசாக்கு வந்தவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி காஞ்சிபுரத்திலேருந்து வந்து பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு புரிங்கிற ஜெகநாதபுரிக்கு போனா அங்கதான் ஆதிசங்கர் பகவத் பாதாள் ஸ்தாபிதம் பண்ணின கிழக்கு திக்குல இருக்கிற பீடம். அந்த பீடத்துல போய் பெரியவா ஜெகநாதரை தரிசனம் பண்ற புரி ஜெகநாதர். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தத்து அழுந்தல். புணர்ப்பதொக்க எந்த என்னை ஆண்டு பூண நோக்கினாய், புணர்ப்பதன்றிதென்ற போது நின்னுடன் நிதாம், புணர்ப்பதாக அன்றிதாக அன்பு நின் கழற்கணே, புணர்ப்பதாக அங்க நாள புங்கமான போகமே. போகம் வேண்டி வேண்டிலேன், புரந்தராதி இன்பமும் ஏகனின் கழல் இணையலாதிலேன் என் எம்பிரான். ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி அஞ்சலிக்கணே, ஆக என் கை கண்கள் தாரை ஆரதாக ஐயனே. ஐயனின்னது அல்லது இல்லை மற்றோர் பற்று வஞ்சனேன், பொய் கலந்தது அல்லதில்லை பொய்மையேன் என் எம்பிரான். மை கலந்த கண்ணி பங்க வந்து நின் கழற்கணே, மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு, மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே. மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே. வேண்டும் நின் கடல்கள் அன்பு, வேண்டும் நின் கடல்கள் அன்பு, பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே வேண்டும். நின் கழல்கள் அன்பு பொய்மை தீர்த்து
மெய்மையே ஆண்டு கொண்டு நாயினேனை ஆவ என்று அருளு நீ பூண்டு கொண்டு அடியனேனும் போற்றி போற்றி என்றும் என்றும் மாண்டு மாண்டு வந்து வந்து மன்ன நின் வணங்கவே வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம் நான்கும் ஓலமிட்டு உணங்கு நின்னை எய்தலுற்று மற்று ஒரு உண்மை இன்மையின் வணங்கி யாம் விடங்களேன் வணங்கி யாம் விடங்கள் என்ன வந்து நின்று அருளுதற்கு இணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க என்கொலோ நினைப்பதே நினைப்பதாக சிந்தை செல்லும் எல்லையே வாக்கினால் தினைத்தனையும் ஆவதில்லை சொல்லலாவ கேட்பவே அனைத்து உலகுமாய நின்னை ஐம்புலன்கள் காண்கிலா எனைத்து ஏனைத்தது எப்புறத்து எந்தை பாதம் எய்தவே எய்தலாவது என்று நின்னை எம்பிரான் இவ்வஞ்சனேற்கு உய்தலாவது உண்கண் அன்றி மற்றோரு உண்மை இன்மையின் பைதலாவது என்று பாதுகாத்து இறங்கு பாவியேற்கு ஈதலாது நின்கண் ஒன்றும் வண்ணமில்லை ஈசனே ஈசனே நீ அல்லதில்லை இங்கும் அங்கும் என்பதும் பேசினேன் ஓர் பேதமின்மை பேதையேன் என் எம்பிரான் நீசனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்மலா ஓர் நின்னலால் தேசனே ஓர் தேவரு உண்மை சிந்தியாது சிந்தையே
சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்கு சீரில் ஐம்புலன்களால் முந்தையான காலம் நின்னை எய்திடாத மூர்க்கனேன் வெந்தையா விழிந்திலேல் உள்ளம் வெள்கி விண்டிலேல் எந்தையாய நின்னை இன்னம் எய்தலுற்றிருப்பனே இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் கருப்பு மட்டுவாய் மடுத்தனை கலந்து போகவும் நெருப்பு முண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் நெருப்பு முண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு கொன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள்
உடனே மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாளே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.